इंडियन जिहड़ा मीडिया वो सानू बदनाम करन दा कोई मौका खिजाउंदा नहीं है। साडी कौम नूं, साडे लोकां नूं दुनिया के सब तो माड़े बंदे दर्शाउण दा हमेशा वो यतन करदा। पिछे जे एक गुरुद्वारे दे विच 3-4 दिन होए आपस विच ही टकराव होया है तो माड़ी गल ही आ, पर उस खबर नूं लगातार इउं दिखाया गया भी जिवें सारे पंजाब दे जां सारे दुनिया भर के गुरुद्वारियां दे विच डांगां चल रहीआं। कनेडा दे विच साडे सिख रेफरेंडम की जिहड़ी बल्ले बल्ले आ, जिस तरीके नाल पंजाब दे सिख होमलैंड दे खालिस्तान दे हमैतियां ने उत्थे आपदे आज़ादी पक्षी विचारां दा प्रगटावा कीता, ਉਹਦੀ खबर तो लाउण लई इत्थों दे किसी चैनल कोले खबर टाइम नहीं हैगा। उईं सधारण जिहियां बेकार जिहियां बेलोड़ियां जिहियां खबरां नूं वड्डियां तो वड्डियां बना के पेश करदे आ। उन्हां कोले भी इस गल दा टाइम नहीं कि लखां लोकां दीयां भावनावां सिख रेफरेंडम दे राहीं किवें प्रगट होईयां। सारे संसार विच जिथे जिथे सिख रेफरेंडम होया किवें लोकां ने उहदा साथ दिता, ये सारियां गल्लां लई इत्थों दे मीडिया कोले कदे कोई टाइम नहीं हुंदा। जिहड़ा दरबार साहिब दे विच एक दुष्ट दसंबर महीने च वड़ गया तो साफ दिखदा सी कि वह बेअदबी करन लई हमला करन लई आया सी, किरपान चक्कण लग्या सी, सब नूं पता। उस दिन जिहड़े आह सिख विरोधी लोग ने इन्हां ने सोशल मीडिया ते बड़ा भंडिया कि जी बड़ा दर्दनाक सीगा जी, किसी गल दे विच पंजाब दा जां पग वाला कोई आ जावे किरा फिर बिना पुछ पड़ताल तो ही भंडण लग जाते आ। उहदा दोष साबित होवे ना होवे पर उहनूं सजावां भी सुना दिंदे। कनेडा दे विच सिख बच्चे पंजाबी बच्चे आईलैट्स करके गए ने, पढ़न गए ने विद्यार्थी, उत्थे उन्हां तो कई वारी गड़बड़ां हो जांदियां ने, ओह होणीआं नहीं चाहीदियां, पर उन्हां दीयां वीडियो बना के यूट्यूब ते सोशल मीडिया ते उभार के पेश कीतियां जांदियां ने ते इह दस्सिया जांदा कि इह तां लोग है ही आदी तौर ते मुजरम। सब तो खतरनाक गल उदों वापरदी आ जदों एक बंदे दी किसी मामूली गड़बड़ दे पिछे पूरी दी पूरी कौम नूं दोषी बना के पेश करदे। TV 84 उत्ते प्रोग्राम खबर दी खबर देख रहे सारे दर्शकों नूं मैं सरजीत सिंह घुमान फतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। इस वेले जिहड़ी सब तो ताजी तेजी नाल चर्चा जा रही खबर है वो है कि राजस्थान दे विच गैंगवार दे चलदिआं एक होर कतल जिहड़ा हैगा होया ते इस कतल दे बारे सोशल मीडिया ते लोकां दे घरां दे विच टैलीविजन चैनलों के उत्ते इस वेले पूरा गर्मा गर्म खबर यह चल रही है, क्योंकि जदों तो सिद्धू मूसेवाले दे मामले दे विच गुंडागर्दी वाले लोगों का गैंगस्टर लोगों का दखल सामने आया उदों तो हर इहो जी खबर जिहड़ी आ ओह आम नालों वक्खरी बन गई। पंजाब दे विच बदमाशां दा गुंडागर्दी करन वाले लोगों का जिहड़ा टकराव वो काफ़ी सुखा कालमा वेले तो जिवें कतल होया, बाद विच होर कई घटनावां वापरियां। अज ये कतल जिहड़ा ओह राजस्थान दे विच नागौर कोट दे विच होया, जिथे कोई संदीप बिश्नोई नाम का जिहड़ा गैंगस्टर सपारी किलर रहा वो भी पहले वेलियां दे विच जदों ओह बाहर सी, हुण तां जेल सीगा, उदों लोकां दे कतल करन लई पैसे लैके कतल करन दा भाड़े दा कातल सीगा। अज उहदे विरोधियां ने उहदा कतल करता। वो ये जिहड़े कतल इस तरीके नाल हो रहे ने ये पंजाब दे विच भी इस तरीके दा जिहड़ा वरतारा वो साडे सामने आ। खाड़कूवाद तो बाद विच पंजाब दे विच इस तरीके दा वरतारा बड़ा तेजी नाल वधिया फुलिया। प्रॉपर्टियां दे मसलियां दे विच आम जे मुंडियां नूं प्रॉपर्टी डीलरां ने बदमाश बना के वरतिया, जमीनां जायदादां दे कब्जे लैण लई जां होर पुठे सिद्धे कंमां लई सियासी पुश्त पनाही दे के हौली हौली ये जिहड़े लोग सीगे ये जदों जुर्म दे राह ते तुर पे अखीर इन्हां कोले पिछे मुड़न दा कोई राह नहीं बचिया। फिर इन्हां नूं सोशल मीडिया के दौर विच बड़े शानदार जे नाम दिते जाण लग पे ते इन्हां दे जिहड़े गैंग सीगे आपस विच टकराउण लग पे ते इहदे विच हौली हौली फिर जिहड़े जदों इन्हां दी चढ़त बल्ले बल्ले सोशल मीडिया ते हुंदी सीगी
ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਹਵਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਅਣਭੋਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਸਕਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਬਣੀਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਭਰਿਆ, ਸਿਖਰ ਤੇ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਜਿਹਨੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਦਿਲ ਗੁਰਦੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਜਿਗਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰਾਹੇ ਪੈ ਗਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਲੜਨਾ ਮਰਨਾ ਹੀ ਆ ਫਿਰ ਕੌਮ ਲਈ ਲੜੋ ਮਰੋ, ਜੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖੱਫਣ ਬੰਨ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਪੰਥ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜੀਏ ਮਰੀਏ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਪੀਲ ਉਹ ਅਸਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਮੁੜ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਤੰਤਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਾਗਰਤੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਗੇੜ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਸਿੰਘ ਸਜੋ ਤੇ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ, ਉਵੇਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਜੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਪਸ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲੋਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਪੀਲ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬਾਗੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਨਾਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂ ਨੇ, ਡਾਕੂ ਅੱਖਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅੱਖਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਡਕੈਤ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ, ਅਣਖ ਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਰਾਖੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਾਬਰ ਲਟੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹਮਾਇਤੀ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਸੂਰਵੀਰ ਨੇ, ਅਣਖਾਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰਾਹੇ ਪੈ ਕੇ ਕਤਲੋਗਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਤਲੋਗਾਰਦ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਲਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਖਿਜਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੀਡੀਆ ਫਿਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ, ਹੈ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਉਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਮੈਤੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਤਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਕੋਲੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ YouTube ਚੈਨਲ ਉਹੀ ਸਧਾਰਨ ਜੀਆਂ, ਬੇਕਾਰ ਜੀਆਂ, ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ
ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹ ਰੱਜ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਚੇਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਰਪਾਨ ਚੱਕਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੜਾ ਭੰਡਿਆ ਕਿ ਜੀ ਬੜਾ ਦਰਦਨਾਕ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿਰਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਭੰਡਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੜਬੜਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹੋਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ YouTube ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਭਾਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੈ ਹੀ ਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਜਰਮ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਇਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਨੀਗਰੋ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਨਸ਼ੇੜੀ, ਅਪਰਾਧੀ, ਕਾਲੇ ਲੋਕ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਾਲੇ ਲੋਕ ਭੈੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਖਿਲਾਫ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਆਏ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਪੱਗਾਂ ਦਾੜੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਬਣਾਊਗੀ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਬਣਾਊਗੀ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਊਗੀ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲੇ। ਸੋ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚਤੰਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਸ ਹੁਣ 100 ਬੰਦਾ, 120 ਬੰਦੇ, 140 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆ ਗਏ ਜੀ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮਾਮੂਲੀ ਗੜਬੜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਜਰਮ ਆ, ਉਸ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜਰਮ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਗਰਦਾਨਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਠੋਕੀ, ਉਦੋਂ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਾੜੀ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਦਾੜਾ ਮੁੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਟ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੋਗੀ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਤੇ ਫਿਲਮ ਆਈ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਫਿਲਮੀ ਕਲਾਕਾਰ ਆ, ਗਾਇਕ, ਉਹ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦਾ ਮੇਨ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਉਹ ਫਿਲਮ। ਭਾਰਤੀ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ HS ਫੂਲਕਾ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
एक 14-15-16 साल का मुंडा सी सरजीत सिंह पेंटा, छज्जड़वड्डी पिंड वा इत्थे ब्यास दे कोले रईया दे कोल। इत्थों दा ओह सरजीत सिंह पेंटा दिल्ली च गोविंदपुरी दे इलाके च रहिंदा सीगा ते 1984 दे परिवार वेले कतलेआम वेले ये परिवार किसी तरीके नाल बचदा गया, पर सरजीत सिंह पेंटा जिहड़ा चोटी दा एथलीट सी ओह दिल्ली दे विच ते ओहदी भाई हरजिंदर सिंह जिंदे हुणां नाल भाई निर्मल सिंह निम्मे हुणां नाल रिश्तेदारी भी सी। सो जो कुछ इस नौजवानी ने 84 तो बाद आपदी रूह ते हंडाया, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬੁੱਚੜ ਤੇ ਕਾਤਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੋਧਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਈ ਜਿੰਦੇ ਹੋਣੀ, ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ, ਭਾਈ ਮਥਰਾ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਮਧਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਭਾਈ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੈਂਟੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੈਂਟੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵਸਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੱਸਾਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਪੈਦਲ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਲਤ ਮਾਕੜ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਅਰਜਨ ਦਾਸ ਰਹਿੰਦਾ। ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾ ਉਹ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੈਂਟੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੈਦਿਆ ਠੋਕਿਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਪੂ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਛੱਜੜਵੱਡੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੈਂਟੇ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੀਬੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਟਾਂਡਾ ਚ ਬੰਦ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋ ਚਾਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੈਂਟੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਸੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਤੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਿਆਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਪਰਚੇ ਬਣੇ ਬੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਸੀਗੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ, ਉਹ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 1984 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲੇਆਮ ਆ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਖਾੜਕੂ, ਇਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲੈਣ ਤੇ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਮੱਖੀ ਤੱਕ ਮਾਰਨ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਲੈਣੇ ਪਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਪੈਂਟੇ ਦੀ ਭੈਣ ਆ ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ, ਉਹ ਭਾਈ ਚੰਚਲ ਸਿੰਘ ਉਦੋਕੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਪੈਂਟਾ ਭਾਵੇਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚ 1988 ਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾਏ, ਪੱਗਾਂ ਰੁਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪੱਗਾਂ ਲੱਥੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨੇ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ, ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਉਹ ਕਦੇ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੰਢਾਇਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜੋਗੀ ਫਿਲਮ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆਈ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ 30-30, 35-35 ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਬੇਪਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਵਧੀਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿੱਥੇ ਵਧੀਕੀ ਕਰਤੀ, ਕਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕਰਤਾ? ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਲਟਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਉਹਦੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਮਾੜਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਰਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜਾ 1 ਨਵੰਬਰ 1984 ਤੋਂ 10 ਨਵੰਬਰ 1984 ਤੱਕ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਵਰਗੇ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਮੰਦਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾਏ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾਏ ਆ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ।
ਤੇ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਪਤ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੇਪਤ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਧੀ ਭੈਣ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੋਰ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਬਦਕਲਾਮੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਆ ਕਿ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਰੁਟ ਕੁਛ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਨੱਚਣਾ ਜਾਣਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਵੇਦਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋਗੀ ਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਉਹ ਸਿਖਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਕ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਸਾਥ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਮੋਦੀ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਮੁੜਿਆ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਕਰਤੂਤ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ 84 ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਫਲਾਨਾ ਹੋ ਜੂ, ਜੇ ਹੋ ਜੂ, ਉਹ ਹੋ ਜੂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੜ ਵੱਟੀ ਬੈਠੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਘੜੂਏ ਕੋਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਉਹ ਬੰਦਾ RSS BJP ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਿੱਛੇ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਫੋਟੋਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਰੋਲ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਪਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ BJP ਦਾ RSS ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੋਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਆ ਹੈ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦੱਸਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੂਰਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਕੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਰੌਲਾ ਕਿ ਉਹਨੇ 60-70 ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਇਹ ਗਾਹ ਭੇਜੀਆਂ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਅਜੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨੇ ਆ, ਰੌਲਾ ਪੂਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਖੈਰ ਚਾਹੇ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਬਣਾਈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਮੌਕੇ, ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮੌਕੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਮੁੰਡਾ ਆ ਜਿਹਨੇ ਆਪਦੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਆਪਦੀ ਫਰੈਂਡ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਹਿੰਦੂ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਗੰਦ ਪਾਇਆ। ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਲੇਰਾ ਮਾਰਦਾ, ਕਲਪਦਾ, ਪਿੱਟਦਾ ਬਈ ਜੀ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਗੰਦ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਮਾੜਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਤੋਂ ਦੜ ਵੱਟੀ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਦਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਗੰਦ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੰਘ ਪੜ ਕੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕਲੰਕ ਲਾਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ
ਹੁਣ एक कुड़ी है ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਚਾਹੇ ਆਪਦੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਇੰਨਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੀਤੇ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ। ਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਦੂਜਾ ਹੁਣੇ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੀਜਾ ਇਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਚੌਥਾ ਇਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਆ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਦੀ ਹੀ ਕੌਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਦੇ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਭਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲਾਂ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਮਾੜਾ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਮਾੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਬੜੇ ਮਾੜੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਕਿ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕਰਨੀ? ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀਆਂ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਚਲੋ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ 25-25, 30-30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਮਰ ਕੈਦਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰਿਹਾਈਆਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਲਬਲਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲੇ ਪੂਛ ਚੱਕੀ ਫਿਰਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਖੀਰ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਕੌਮ ਡਟੀ ਰਹੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸਿਦਕ ਨੂੰ, ਸਿਰੜ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਿ ਅਖੀਰ 3 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਰੰਗਵਾਲ, ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵੀਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਜਲੀਅਰ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਢ ਵਾਲੇ, ਬੇਅੰਤੇ ਬੁੱਚੜ ਵਾਲੇ ਕਾਂਢ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੇਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਸਾਤੋਂ ਪੈਰੋਲ ਲੈ ਕੇ ਹਟੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀਆਂ ਰਚਦੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੌਕੇ ਡਟ ਕੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਲੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ। ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਪੂਛ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੁਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰਿਹਾਈਆਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਗਲਾਂ 'ਚ ਸੰਗਲ ਪਾ ਕੇ, ਕਾਲੇ ਜਿਹੇ ਝੱਗੇ ਪਾ ਕੇ, ਪਰਸੋਂ ਜਿੱਥੇ ਗੇੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਹਟੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁਗਤਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਖੁਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਕੱਲੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਢ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਯੋਧੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਲਈ ਤੇਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਦਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪੰਥ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ। ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੋਲਕ ਬਾਹਰ ਲਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਦਾ ਦਸਵੰਧ ਪਾਉਣ, ਤੇ ਉਹ ਦਸਵੰਧ ਇਹਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਕੌਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਈਏ ਵੀ ਜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਥੋੜੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਉਧਰ ਤਾਂ
ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਆ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਦੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਰਿਹਾਈਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਲੈਣਗੇ, ਫਿਰ ਘਰੇ ਬੈਠੋ, ਫਿਰ ਨਿੰਬੂਆਂ ਨਾਂਬੂਆਂ ਦੀ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਜਾਨ ਹੋਊ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸੌਦਾਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਛੱਡੋ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਡਟ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਅਖੀਰ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਪੈ ਗਏ। ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਝੂਠੇ ਪਾਏ ਗਏ। ਪੁਲਿਸੀਏ ਜ਼ਾਲਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਫੜੇ ਗਏ। ਸੋ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੁੰਡਮ ਜੁੰਡੀ ਹੋਣ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਰਖ ਦਾ ਵੀ ਦਸਵੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰਕਮ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੋ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੁਫੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚੀਚ ਬਲੋਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਗੰਧੜ ਚੌਦਿਆਂ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਸੱਤਾ ਚਲੀ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਰੋਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਉਣਾ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਦਿੱਤਾ, ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਗਰਜਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਨਾ ਕੁਝ ਲਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਾਲਾਸਰ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਪੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਕੇ ਹੀ ਰੱਬ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਲੇਸ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਰ ਮੌਕੇ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਜੇ ਗਾਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪਊ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਪੱਠੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੰਥ ਨਾਲੋਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀਨਗੀ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਪੱਖ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ 5-10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕੱਟ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹੀਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਰੰਗਾਲ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਪੈਰੋਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਪੈਰੋਲਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤੀਏ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਲਮਗੀਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੋਕਲ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੰਮ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਰੰਗਾਲ,
ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤੀਏ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਲਮਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਹੁਕਮ, ਇਹੀ ਸੁਝਾਅ ਪਟਿਆਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਰਾਜਪੁਰੇ ਕੋਲੇ ਪਿੰਡ ਆ, ਕੰਵਰਪੁਰ ਉਕਸੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਆਉਣੀ ਆ ਉਸ ਮੌਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ? ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਅਕਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਹਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਿਆਨ ਤੇ ਬੁੱਚੜ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਜਿੰਨੇ 25-30 ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਸਰਕਾਰ 3 ਵਾਰੀ ਹੰਢਾਲੀ ਪਰ ਬਿਆੰਤੇ ਬੁੱਚੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੋਲਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਪਰੋਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੀ ਪੂਛ ਨਹੀਂ, ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਤੁਹਾਡਾ? ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਸਕੇ। ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਲਦੇ ਆ, ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੇ, ਹੋਰ ਪੰਥ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਚ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਰਾ ਦਵਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਏ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀਏ ਬਣ ਸਕਣ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤੀਏ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੈਂਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਐਵੇਂ ਆਲਮਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਰੰਗਲ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਲਿਖਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਬੜਾ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਪੰਥਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤੀਏ ਤਾਂ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪੱਖ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਢਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕੰਮੀ ਤੇ ਕਮੀਨਗੀ ਵਾਲੀ ਚਾਲ। ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਖੈਰ, ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਧਿਆਨ ਮੋੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਦਾ ਜਾਮਨ ਸੀਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਵਿਕਰਮੀਕਰਨ ਕਰਤਾ, ਬਾਹਣੀਕਰਨ ਕਰਤਾ, ਵਿਲਗੋਪਾ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕੈਲੰਡਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੈਲੰਡਰ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਆ ਤੇ ਹਰ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਆਪਦਾ ਵੱਖਰਾ ਕੈਲੰਡਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੈਲੰਡਰ ਵਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀਗੀ, ਬਾਹਮਣ ਵਾਲਾ ਕੈਲੰਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੰਨਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਘਾਟ ਵੱਧ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੈਲੰਡਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ ਵਾਲਾ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ। ਪਰ ਠੀਕ ਆ, ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੇ RSS ਦੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੈਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਦਾ ਹੀ ਲੋੜ ਰਹਿਣੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਦਾ ਵੱਖਰਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕੈਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਿਰਜੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾਲੋਂ ਖਹਿੜਾ ਵੀ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਵਕਤ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਗਲਤ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚ ਲਓ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੈਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਦਾ ਜਾਮਨ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਮਣਵਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਕੈਲੰਡਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਤਪਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ।